سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر سماع کو وقت دینے کے لیے. سر بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ سزا یا رہائی کا حتمی فیصلہ اپیلوں کے فیصلوں سے مشروط ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اسے لیگلی؟ دیکھیے ٹرائلز جو ہیں وہ لازمی طور پہ اپنے جو حتمی لیول تک پہنچنے چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ہیلو جی بالکل ہم آپ کو سن پا رہے ہیں سر، پلیز کنٹینیو کیجئے. جی اشتر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرائل جو ہے سپیڈی ٹرائل وہ ہر ملزم کا حق ہے، اور اس کو اس حق تک پہنچنے میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی جو ہے قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا آئین اس چیز کا متقاضی ہے اور کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے، اور فیئر ٹرائل میں سپیڈ اور سرٹنٹی اس کا ایک لازمی جز ہے. اب یہ دیکھیے کہ اتنے برس سے اتنی دیر سے یہ ٹرائلز تو چل رہے ہیں، اور ان ٹرائلز کی وجہ سے یہ لوگ سب انکارسریٹڈ ہیں، یہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ سپریم کورٹ کی بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے فیصلے سنائے جائیں، جو لوگ بری ہو رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں جائیں، اور اگر کسی کا جو ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے ان کورٹس میں، تو پھر ان کو اپیل کا حق ہو تاکہ یہ معاملات آگے چلیں. ان کو تعطل میں کبھی نہیں رہنا چاہیے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈیسیژن. اور اشرف صاحب ایک جو ریمارکس آج کی سماعت میں سامنے آئے، جسٹس جمال منتخیل نے یہ ریمارکس دیے کہ آرمی جوائن کرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ اس پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ کنڈیشنز ہیں جو کہ معزز عدلیہ نے دیکھی ہوگی اور اس کے بعد یہ مشروط اجازت دی گئی ہے؟ اشرف صاحب دیکھیے دو باتیں اس پہ آئیں گی. ایک تو وہ لوگ جو کہ فوج سے منسلک ہیں اور ان میں سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو بالکل آرمی ایکٹ لگتا ہے، لیکن جو سویلین ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب کیونکہ قانون سے جو ہے وہ قانون کا نہ جاننا کوئی ڈیفنس نہیں ہوتا. تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو قومی تنصیبات ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، احساس جو آپ دیکھیں گے فوٹوگرافی وغیرہ بھی ان جگہوں کے اوپر منع ہوتی ہے. تو اس کے مطلب ہے کہ سب کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اگر وہ کچھ اس طرح کے کام کریں گے تو وہ سویلین جو جرائم ہیں ان کے بھی مرتکب ہوں گے، اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں بھی ہو سکے گا. قطع نظر اس بات کے کس عدالت سے یہ ہونا ہے، بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ فوجی عدالت میں سزا زیادہ ہوگی اور سویلین عدالت میں کم ہوگی. تو یہ معاملات جو ہیں ان کو پھر سے میں کہوں گا کہ صورت سے نپٹنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب سماعت سے گفتگو کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے. راجہ خالد صاحب بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے. سر اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے میرے خیال میں بہت ہی اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، چونکہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بلکہ شاید 1.5 سال ہو گیا یہ لوگ بند ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کی سزا وہ کم ہو سکتی ہے، یعنی سال 1.5 سال یا 2 سال وہ اپنی سزا بھی پوری کر چکے ہوں، تو پھر قانونی طور پہ انہیں اپنی سزا سے بڑھ کے سزا سے زیادہ عرصے کے لیے پابند سلاسل رکھنا، وہ میرے خیال میں انسانی حقوق کی بھی وائلیشن ہوگی، اور ان افراد کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور یہ رول آف لا کی جو اسپرٹ ہے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، اس کے خلاف ہے. تو سپریم کورٹ نے اچھا کیا کہ جن لوگوں کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے، ان 85 لوگ ہیں میرے خیال میں، ان کا فیصلہ سنا دیا جائے. جو اپنی سزا پوری کر چکے ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، جو اپنی سزا جن کے ساتھ تھوڑی بہت رہتی ہے وہ اپنے فردر سینٹنس سرو کر کے تو رہا ہو جائیں گے، تاکہ انہیں کسی حوالے سے ریلیف مل سکے. اور پھر دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی اتنے عرصے سے کیسز پینڈنگ ہیں ان لوگوں کے اور ٹرائل نہیں ہو رہا، تو وہ بات بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ اچھا فیصلہ ہے، خوشائند ہے، اچھا آرڈر ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ چھٹیوں کے بعد جو
रिव्यू पिटीशन है उससे भी डिसाइड कर दिया जाएगा। जी राजा खालिद साहब, मैं अगला सवाल यही लेकर आपकी जानिब आना चाह रही थी, बिलखुसूस रिव्यू पिटीशन के हवाले से, क्योंकि अब अदालत ने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है वो मशरूत इजाज़त दी है। थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए जानना चाहेंगे कि इसका आगे एक लीगल प्रोसेस क्या होगा? जी, लीगल प्रोसेस तो ये मैं आपको बता दिया ना मैंने कि जो लोग अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं वो बाहर आ जाएंगे, जिनकी अगर सजा थोड़ी बहुत रहती है वो भी शायद पूरी कर लें। जब तक ये रिव्यू डिसाइड होती तो रिव्यू की डिसीजन के बाद, उसकी एडजुडिकेशन के बाद फिर ये फैसला होगा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है और मेरा फर्म व्यू है कि सिविल ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कि वो जो सिविलियन जिन्होंने आर्मी बिल्डिंग्स पे, आर्मी आर्सनल्स पे, आर्मी की तनसीबात और आर्मी के बाकी इंस्टीट्यूशंस पे हमला किया, दे आर आल्सो लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द आर्मी एक्ट। ठीक, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर समा के नाज़रीन को आगाह करें, अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। ये अहम रिमार्क सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। फौज में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने अपने रिमार्क्स में ऐसा कहा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मैसर नहीं होते। जस्टिस जमाल मंदखिल ने ये रिमार्क्स दिए। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। जस्टिस जमाल ने अपने रिमार्क्स में ऐसा कहा। फरीकैन अपनी मुलाहज़ात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ये रिमार्क्स सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। तो बात करते हैं एक बार फिर सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, ज़रा तफसीली तौर पर, चूंकि बड़ा अहम मामला है, आगाह कीजिएगा, इसकी क्या टाइमलाइन रही और बिलखुसूस समात का अहवाल क्या रहा, तफसीली तौर पर आगाह करें। देखें, ये आईनी बेंच के सामने गुज़श्ता हफ्ते से ये केस चल रहा था और इस दौरान हमने देखा कि जो मुल्ज़मान इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में हैं, बिलखुसूस फीजुल्लाह नियाज़ी जिनके साहबजादे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि अगर यहाँ पर जल्दी फैसला नहीं हो रहा तो कम अज़ कम मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दे दें कि वो फैसले सुना दें ताकि मुल्ज़मान अहम जेलों में मुंतकिल हो सके और वो जितनी भी बाकी कानूनी रेमेडीज़ होती हैं, यानी वो अपील कर सकें या किसी भी तरह की उनकी तमाम सहूलियात मिल सकें, क्योंकि इस वक्त वो रिमांड पर हैं। मुसलसल 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, जो कि फेयर ट्रायल के तकाज़ों के खिलाफ है। उस रोज़ तो ये इस्तदा मंजूर नहीं की गई थी, बल्कि बेंच की जानिब से सरजनिश करते हुए ये रिमार्क्स दिए गए थे कि ऐसा करना तो बिल्कुल दायरा इख्तियार को तस्लीम करना होगा मिलिट्री कोर्ट्स के। आज भी रूटीन की कार्रवाई चली और समात मुलतवी हो रही थी, हुक्मनामा लिखवाया जा रहा था। जब रोस्टम पर आए साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाइख साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सर, एक आरा ये सामने आ रही है कि एक स्पीडी फैसले के तौर पर बादी नजर में हम इसे देख सकते हैं। आप इस डेवलपमेंट को किस नजर से देखते हैं सर लीगली? सुप्रीम कोर्ट का इससे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होगा हमारे जो जुडिशल काम जो है, खास तौर से ये सियासी जो मामलात आजकल चल रहे हैं, इस वजह से कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सिविलियन को ट्राई नहीं करना चाहिए और नहीं करती थी और कोशिश की जाती थी कि उसको रोका जाए। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये एक्सेप्ट हो गया कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो ट्रायल कर सकती हैं और फैसला दे सकती है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है और इसकी वजह से आइंदा जो केसेस हैं कई लोगों के खिलाफ जो अभी तक उनके सामने अभी उनको फैसला नहीं हुआ, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं और मेरे ख्याल में ख़ास तौर से पीटीआई के लिए तो काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ठीक, शाइख साहब, ये जो इजाज़त है मशरूत इजाज़त है, रिव्यू पिटिशन का ऑप्शन बहरहाल मौजूद होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। आप इसे कैसे देखते हैं सर? आगे क्या इसके लीगल ऑप्शंस होंगे, प्रोसीजर होगा मजीद? देखिए, आमतौर से अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो उसके बाद फिर अपील होती है जो आर्मी चीफ के पास, वो अपील होती है, वो तो मौजूद रहेगा हक। लेकिन पहले हो चुका है, मिलिट्री कोर्ट के जो फैसले थे उनको चैलेंज किया जा चुका है हाई कोर्ट में भी, तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।